Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, bugün sileşip ketesi sözümüz bulur Allah Teala nasip etse tinge namazlar turunda. Ягъни tahajjud namazları turunda. Ne için? Bir karaganda tille namaz okurga kerek ekenini biz de bilemiz. Ama işlevçiler bunu bek es, muhterem kardeşler. Dersin aytik, şulay bitinde işlevçiler bunu bek es. Ertengi namazga hazır indi vaqtında turabız. Çünkü 8'ge kadar jaqlasan indi o ellenecek. Mında işke de barga kerek şulay bitinde. Ertejinchi yartıra indi ertengi namaz kire. Mında rahatlik bir qayada yoktur ol. Kış gününde yaqı tuydarıp, rahatlanıp şulay bit. Turasın ertengi namazga мәчкә kirip de okurga bulali. İşke barışlay. Yastü namazı indi bizning saat 5'te bite. Yastü namazları. Hem Allahu Teala bizge nasip etken kış gününde tinge namaz okurga. Tinge 5'ten alıp ertengi 6'ga kadar bizning neçe saat bar tinge namaz okurga. Mana şu vaqtda biz tinge namazlarını okumasak bu indi bek seyir bolar idi muhterem kardeşler. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytib, kış oldu Müslüman kişisinin yazıdı. Urazat tutarga günler kıskadı hem salkın, namaz okurga tinler ızındı. Mana biz kışını yaratmayız birimizde. Kışның dinimiz için, bigirekte bizning jerlikte bek zor faydası var. Kış gününün. Ayı salkın, ayı kar yawa, ayı gün yaktı jitmey, kıyaş jitmey. Amma urazat tutarga bek jaylı. Amma bek jaylı tinle namaz okurlar, namazlar okurga. Mana bu Allah Teala bizge bergen şu jerliktagi jengillik. Jay gününde kıska vaqt ayı. Jay gününde kıska. Amma kış günü biz bunun bitinisinde kaplı, kompensировать ете şulay bil. Mana şoňa görä de muhterem kardeşler, tinge namazlaryny biz indi hazırda okumasak biz onu bütün bir kaçan okuy almayız. Jay günü okuy almayız biz onu, yaz günü okuy almayız. Eğer hazırda biz alaryny okumasak. Hem muhterem kardeşler, işten qaytıp yoklarga yatsak bizning saat 12'ge 1'ge jaqır tuya. İşten qaytıp yoklarga yatsak şulay bitindi. Eğer de başka işler bilen şugullanmasak, televizor manda, bala karaw manda, başka narsalar bilen şulay bitindi. Şugullanmasak bizning endi 12'ge 1'ge jaqır tuya. Amma bitirin kişinin ady mümkinçiligi yok. Şulay da muhterem kardeşler, ertengi namazga birer saat erterek tursak da biz onu okuy alabız, ertengi namazını. Ertengi namazını. Mana şunun için manga indi barıtı kerek tilekkini. Şulay zarlanıcılar buldu muhterem kardeşler, ertengi namazga turib bolmaydı. Bu hazırda. Mana hazır ertengi namazga turib bolmaydı zarlanıcılar buldu. Çünkü yakının anın özünün kızık bir fazları var. Eğer de yakıt tuygandan sonra yaklasan sen uyana almaysan or. Mana sen bilgili bir vaqtda sen özün uyanasın. Şunday свежий, şunday rahat seni olay bil. Ali ertelip tagın yatasın eken, anasın tura almaysan indi sen. Hat 8'e kadar yakla, hat 10'ga kadar yakla. Benim yaklap karagan var. Ana soňynda jıkıda toymay, başa orta şolay bit. Kinin de senin kin bolmay. Mana şoňa görä de muhterem kardeşler, anın bilgili bir tertipleri bola. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge ders etip yaklarga yatırga öğretken. Eğer tiline turasın kilse. Şular turunda muhterem kardeşler biz indi azirek sileşip alyk ali. Birincisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge aytdy, taharet alıp awuzlaryna çistartışlarına çistartıp yaklarga yatırga koşa. En kızığı şunda. Mesela kişinin dişleri kaçan bızıla. Biz bit kindiz arşıyız. Lakin tiş bızıla tinli. Kindiz tügül. Çünkü kindizgi vaqtda biz awuzga bar bir rizik kire, çay içile awuz çaykalıp tura. Gil neydidir anda çistaru bara. Amma tinle awuz jymala da andaga mikroplar rahatlaneler. Şolay bit. Şoňa görä erte bilen turganda awuzga kan bir tışkan köbek endi bizning. Alla endi isler kile şolay bit awuzda närsegen aýuganda tikire başlasaň tikirikte başka tiste bola. Şoňa görä Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tiline ýoklar aldyndan tişlerini çistarta turgan bolgan. Hem eger tiline uyanıp gitse, tiline uyanganda yanında turgan miswak. Baş üstünde yanında miswak tura. Tiline uyana alada çistarta tişin. Uylap garagyz ali. Alada tişin çistarta. Mana bu bek muhim muhterem kardeşler kagıйда. Şoňa görä ýoklarga yatkan wagtda taharet alıp tişlerini çistartıp yatırga kerek. İkincisi muhterem kardeşler, tinle
дөресрәк йокларга ятыр алдыннан әзерләп куярга кирәк. Тәһаҗҗүд намазына торгач нәрсә сиңа кирәк була? Киемнәреңне, суларны, элек актуаль булган инде. Ул хәзер кранны ачтың, су килә шулай бит. Элек актуаль булган суларны әзерләп кую. Кичтән алып килеп куясың, җылтып куясың манда, салып куясың махымганга шулай бит. Я булмаса киемнәрне әзерләп куясың. Чөнки төнге намазны зур галимнәребез укый торган булган башка кием белән. Пижама белән түгел шулай бит. Уянып төнле. Пижама белән түгел, махсус кием киеп. Төнге намаз өчен генә киемнәр татырган булганнар һәм бу кием көндезге намазга караганда әйбәтрәк булган. Ни өчен? Чөнки көндезге намазга килгәндә, мәчеткә мәсәлән, син киләсең, киемне кемдер өчен киясең? Күбрәк кеше өчен киясең. Моны беләсең килсә, кешене чагыштырып карарга кирәк. Өендә ничек укый, нинди кием белән намазны, һәм мәчеттә нинди кием белән укый. Әгәр мәчеттәге киеме яхшырак икән, димәк ул киемне кигән Аллаһ ризалыгы өчен түгел, кешеләр өчен кигән. Матур дип шулай бит, брендовый киемнәр киеп килгән. Мин бер әйткәнем инде шулай бит. Бер абзый беренче тапкыр гомерендә гаеткә барган Мәрҗани мәчетенә. Аңа әйткәннәр инде яңа яхшы киемнәреңне ки дип. Бу әле генә Италиядән алып кайткан ботинкалар, Испаниядән алып кайткан курткаларын кигән инде. Яңа яхшы дигәннәр бит инде. Ул иң яхшысын кигән, бизнесмен, бай кеше. Ярар, мәчеткә килә, чыга, куртка да юк, аяк кием дә юк. Шулай бит. Миңа да иске галош бирделәр дә, шуның белән кайтып киттем дигән ди. Менә шуңа күрә дә мөхтәрәм кардәшләр, кем өчен киеп киләсең шулай бит инде. Мәчеткә килгәндә кем өчен киясең, киемеңне шуннан гына күрергә була. Идәге намаз укыган киемең белән чагыштырып. Шуңа күрә дә телне әзерләп куялар бу әйберләрне, әгәр телне уяна калсаң дип. Өченчесе мөхтәрәм кардәшләр, иң кызыгы, элекеге кешеләр яклар алдыннан баш астына васыятнамә салып калдырганнар. Завещание. Васыятнамә. Хәзер беркем дә булай эшләмәй инде шулай бит. Без хәзер бөтенебездә 99,9% гарантия бирәбез иртә белән уяначакка. 99,9. Беребезнең дә күңелебездә шик юк иртә белән тора алмам дигән. Беребезнең дә дөресен генә әйтик. Син инде төнне яклаганда планнар кырып ятасың шулай бит, иртәгә моны эшлим, булай итәм, бу вакытта торам диде. Тора алмыйм дигән уй беребездә дә юк. Әмма йокы ул кичкенә үлем. Һәм син шушы йокыдан, яткан җиреңнән тора алмаска да мөмкинсең. Шуңа күрә дә инде элекеге кешеләр тора алмасам дип, шушы йоклаган вакытында үлеп китсәм дип васыятнамә салып калдырганнар баш астына. Үлеп киткән, карыйлар, монда инде аның язылган, кемгә нәрсә калдырган турында. Дүртенчесе мөхтәрәм кардәшләр, тәүбәләр кылып яту, истигъфар кылу. Йоклар алдыннан. Менә бу бик мөһим әйбер. Әлеге дә баягы без уйлыйбыз, безнең киләчәктә гомер бар дип. Без киләчәккә калдырабыз. Гафу үтенүне, тәүбәне, истигъфарны. Әмма безнең киләчәктә гомер юк. Гарантия юк. Шуңа күрә дә бүген без бу эшләрне эшләп калдырырга тиешбез. Ул гына түгел мөхтәрәм кардәшләр, уянасың килсә, төнгә, тәһаҗҗүдкә яки иртәнге намазга, бу бик мөһим кагыйдә. Чөнки бер галимнән килеп сораганнар. Мин төнгә намазларны укый алмыйм дигәннәр. Шул вакытта ул галим әйтә, сиңа гынахларың кыматчаулый ди. Безгә төнлә йокыдан торырга кыматчаулый гынахлар. Кем тора алмый йокыдан шулай бит, димәк шуның гынахлары күбрәк. Кем иртәнге намазга тора алмый, димәк шуларның гынахлары күбрәк. Аны шуннан гына белергә була. Гынахлар баскан саен кешенең шулай бит төнлә тора алмавы артканнан арта бара. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр бик мөһим кагыйдә. Тәүбә итү, истигъфар кылу һәм шулай ук начар уйлардан арыну. Чөнки без беләбез шулай бит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бер кеше турында бу кеше җәннәтле дигәч, сахабалар аның карап торганнар нишләгәннәрен. Ул бер нәрсәсе белән дә аерылмый. Башка кешеләрдә намаз укый, уразаттан итә. Шуннан бер сахаба аның өенә керә. Син дә кунып чыгыйм әле. Кунакка керә, карап тора, шулай ук ашый, шулай ук эчә, бу нитә. Бер нинди аермасы юк. Шуннан соң түзмәй иртә белән сорый. Каралды ди. Син нишләп соң ди? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям синең турына җәннәткә керә дип әйтте ди. Синең нинди шундый бер яхшы ягың бар соң ди. Әйтә, мин бер нәрсәсе белән аерылмыйм кешедән ди. Бер нинди ягым юк минем ди. Ләкин ди якларга ятканда ди, мин беркемгә ачу тотмыйм ди. Һәм кешеләргә бары тик яхшылык кына телим ди. Менә мөхтәрәм кардәшләр, якларга яткан вакытта тыныч күңел белән шулай бит якларга яту. Менә бу бик мөһим әйберләрнең берсе. Бишенчесе мөхтәрәм кардәшләр, каты урын җире. Урын җирен бик йомшакны сайларга кирәкми.
Безнең бит инде хәзер кибетләрдә көннән-көн йомшаграк, көннән-көн әйбәтрәк караватлар барлыкка килә башлады. Анда анатомический караватлар шулай бит. Синең гәүдәңнең формасын алган да, тегеләй ятсаң да, былай ятсаң да шулай бит инде. Менә андый караватлар җайлырак булган саен, юрганнар йомшаграк булган саен, җылырак булган саен торырга авыррак. Төнлә торасы килми шулай бит. Бер егет бар иде безнең гарәп егете Әймән исемле. Исеме белән әйтәм инде. Аллаһ дуга кылыйк инде аның хәлләре авырудан. Аллаһ Тәгалә тәүфыйк бирсен үзләренә. Иртә белән торам да иртәнге намазга ди. Миңа шайтан әйтә ди, "Ят, ди, җакла ди." Ул шулай дип сөйли инде кызык итеп аны. "Ят, җакла" дип әйтә ди. "Синең урының җылы" дип әйтә ди. Юрганнарны минем өстемә җавап куя ди, рәтләп куя ди, шулай иттереп ди. Әлбәттә үзе рәтле инде ул аны шулай бит. Әмма аның кулы белән шайтан йөрткән кебек. Менә ул чыннан да шулай. Чыннан да шулай. Урыннар йомшаграк булган саен безгә торырга авыррак. Безгә шулай бит инде урын җирләре җылырак була. Монда истәп куясы килә инде хатын да ямсызрак булсын дип шулай бит. Матур хатын янына торасы килми бит. Ямсыз хатын янына ятасы килми. Төне буе намаз укып чыгасың. Шулай. Инде мөхтәрәм кардәшләр, 6-нчысы йокы килгәч кенә йокларга яту. Йокы килгәч йокларга яту. Менә кешенең организмы аның бик күп нәрсәне үзе әйтә ул. Йоклыйсы килде икән, йоклап алырга кирәк. Мөмкинчелек булса инде әлбәттә. Мәсәлән, биректә көндезге вакытта. Көндезге вакытта илә намазыннан соң безнең була шундый бер вакыт үтереп йокы килеп ала. Моның өчен машинада утырып 15 минут күзеңне йомып алып җитә. Бер 15 минут күзеңне йомып алдың, шул җитә. Йоклап аласың рәхәтләнеп. Ял кирип китә сиңа. Аны кайда эшләргә була? Хәтта ширендә, утырган җирдән дә була шулай бит. Аны теге әлеге дә баягы урамда утырып шулай бит әзрәк күзне генә йомып аласың бары. Бетте, хәл кирип китә шушы вакытта. Һәм мөхтәрәм кардәшләр, кич белән бер вакыт була. Йокы килә башлый. Шушы вакытны үткәреп җибәрсәң, аннан соң йокы килми. Гадәттә кич белән бер 8-ләр, 9-лар тирәсендә шундый бер вакыт килеп ала. Йокы килә ул. Күзгә йокы төшә. Без интизрәк телевизорны җибәрәбез дә, тавышын катлатып куябыз да, бер кызыграк нәрсә карыйбыз, 11-гә бетә ул. Андый хәл. Аннан соң инде 1-гә кадәр йокы килми. Сәгать 1-гә кадәр. Бердә йокларга яттыңмы, иртә белән син тора алмыйсың инде. Ансы төгәл әйтергә була. Менә шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә безнегә үзе әйтеп тора шулай бит. Гадәттә менә шушы бер кеше тәҗрибә куеп караган. Ул 8 сәгать турына 6 гына сәгать йоклый башлаган. Йокыны кыскартырга дип инде. Мин шуны сиздем ди. Төнлә ди, мин соңрак йокларга ятам ди. Әмма файдалы эш эшләгәнем юк минем төнлә ди. Я телевизор карыйм мин ди. Я ашыйм мин ди, мәгънәсез эшләр белән шөгыльләнәм ди. Менә безнең дә күбрәк мөхтәрәм кардәшләр, йокы килер вакыт алдыннан эшләребез күбесе мәгънәсез безнең. Кайбер кеше әйтә, балалар белән уйнарга кирәк миңа ди. Төнге 9-дан соң синең балаларың йокламый икән ул. Тоже бик нормаль түгел инде ул шулай бит. Балаларың әгәр дә синең йокы төшмәсә күзләренә 1 сәгать 1-гә кадәр кичкенә балалар була инде ул. Аның өчен әниләре бар, шулай бит. Хатын кызның гыйбадәте шуңа күрә дә инде ул кимчелекле. Ни өчен кимчелекле? Алар бала карыйлар. Хәзер ирләрнең гыйбадәте кимчелекле. Алар бала да карый, хатын да карыйлар. 2 бала карарга кирәк. Шуңа күрә дә мөхтәрәм кардәшләр, монда һәрбер кешенең үзенең вазифасы була. Гаиләдә. Хатын кыз аның гыйбадәте шул, бала карау. Ул аңа төнге намазга вакыты юк. Әмма ир кеше инде ул төнге намазларын шулай бит калдырмаска тиеш. 7-нчесе мөхтәрәм кардәшләр, кыйблага карап уң якка ятып йоклау. Бу шулай ук бик мөһим. Чөнки дөрес йокламау ул үз чиратында беренчедән ял итеп булмый. Йокы туймый. Йокы туймагач һаман йоклыйсы килә. Шуңа күрә дә инде бик мөһим дөрес итеп, дөрес якка карап йоклаулар. Уң якка ятып, кыйблага карап йоклаулар. Һәм дә мөхтәрәм кардәшләр, 8-нчесе дугалар кылу. Бик мөһим дугалар кылу. Йоклар алдыннан махсус дугалар бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә Фатима радиллаһу анха кызы килеп әйтә: "И Расулуллаһ, әтием ди, безгә берәр хезмәтче кирәк иде ди, эшләр бик күп иде ди. Берәр хезмәтче кирәк иде безгә ди." Һәм дә инде ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Хезмәтче кирәк түгел ди, хезмәтчедән дә яхшырак әйбер өйрәтәм мин сиңа ди. Көн сайын ди, көн сайын шундый зикр кыл ди. 33 тапкыр субханаллаһ, 33 тапкыр әлхәмдүлиллаһ,
һәм 34 тапкыр Аллаһу әкбәр дип әйтте. Менә бу зикрләр, без намаздан соң әйтә торган зикрләр, аны укыйлар йоклар алдыннан да, шушы зикрне әйтәләр. Бу Фатима зикре дип атала. Радиаллаху анха. Аның исеме дә шулай. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям аны өйрәтә кызы Фатимага, радиаллаху анха. Менә шушы зикрләрне көн сайын йоклар алдыннан укып ятсаң, йокың туя, хәл керә, һәм Аллаһ Тәгалә сиңа тормышыңда ярдәмче була. Шулай ук дугаларга керә, укып яту, Кул хуалла, Фалак, Нас сүрәләрен укып, кулыңа эреп, тәнеңне сыпырып чыгу. Бу шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, көн сайын Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям аны эшләгән, алай гына түгел, авырган чагында укып сыпыра торган булган хатыны Гайша радиллаһу анха. Кемнәр менә моны эшли телле? Кемнәр укып кулларына шулай бит тәннәрен сыпырып чыга? Бик сирәк кеше. Бик сирәк кеше. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, Аятел Курси төнлә уку шулай ук бик файдалы. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, Аятел Курсине төнлә укыган кеше төне буе шайтаннар килмәс ди, көндез укыса, көне буе килмәс ди. Аятел Курсине, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә аны көндез дә, төнлә дә без укыйбыз. Моннан башка тагын бик күп дугалар бар. Мин аларның бөтенесен санап бетермим. Сез әйтерсез, аннан соң 1 сәгать буе дуга гына кылып ятырга кирәк дип. Әмма бар тагын башка дугалар да, менә булар минимум. Менә бу дугалар минимум. Шулар өстенә, шулай бит иман яңарту. Иман яңарту дигән төшенчәләр бар. Шулай ук махсус дугасы бар якларга ятканда. Бисмика Аллаһумма амуту ва ахия. Синең исемең белән я Рабби, үләм һәм тереләм. Һәм торганнан соң ни дуга бар? Әлхәмдүлиллаһи аллази ахяна бәгъдама аматана. Аллаһ Тәгаләгә хәмд сәнәләребез булсын, үлгәннән соң ул безне терелтүче дигән дугалар. Менә бу дугаларны, мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук инде белеп торырга кирәк һәм укырга кирәк. Менә шушы тәртипләрне тотсак әгәр дә, төнлә безгә торырга җиңел булачак. Төнлә безгә уянырга җиңел булачак. Аллаһ Тәгалә безгә җиңеләйтәчәк моны. Шуны гына, мөхтәрәм кардәшләр, үзебезгә истә калдырыйк. Менә минем үземнән тәҗрибә куйганым бар. Төнлә уянасың да инде, тәһаҗҗүд намазы укымыйм әле дисең. Нишләп? Йокы туймый яту дисең. Менә хәттерасың, тәһарәт аласың, җуынасың, шулай бит, киенәсең. Тәһарәтләр укыйсың, намазлар укыйсың, дугалар кыласың. Аннан соң тагын бер ярты сәгать йоклап китеп булмый әле. Йокы туймаска мөмкин, шулай бит. Чагыштырып караганым бар. Төнлә тәһаҗҗүд намазы укып, уянып яткан очраклар булды, һәм укымыйча яткан очраклар булды. Ләкин иртә белән торгач, төнлә тәһаҗҗүд укыганнан соң хәл җиңелрәк. Организмга җиңелрәк, рәхәтрәк, ял итеп торган нишләптер. Төне буе тәһаҗҗүд укымадың, барбыр, уянасың шулай бит, икенче якка борылып ятасың, бер караганда азаграк йоклыйсың, әмма хәл юк. Менә бу Аллаһ Тәгаләнең бер хикмәте. Аллаһ Тәгалә үз ризалыгы өчен, аның ризалыгы өчен без гыйбадәт кыла торган булсак, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә безнең аруыбызны алыштыра, ял бирә, сихәт бирә. Инде иншаллаһ Алла берсә рус телендә сөйләп китербез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о ночном поклонении, о тахаджуд намазах. Почему? Потому что ни один ученый не будет считаться ученым, пока он не начнет читать ночной намаз. Поверьте. Поэтому, если вы обратите внимание на ученых, они все читали ночные намазы. Ни один габид, то есть поклоняющийся Аллаху, не будет считаться габидом, если он не будет читать ночные намазы. Ни один захид, аскет, не будет считаться аскетом, если он не читает ночных намазов. Это самые главные условия. Какой намаз самый полезный, если спросят, после фарз намазов? Это ночной намаз. Однажды Абдуллах ибн Умар, радиаллаху анху, пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и рассказал ему свой сон. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это хорошо растолковал, объяснил ему, и тогда он ушел. И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его сестре Хафсе, сказал после этого: Абдулла, говорит, очень хороший юноша, но ему бы не помешало читать ночные намазы, тахаджуд намазы. После этого, как Хафса, ради Аллаху анха, передала слова эти Абдуллах ибн Умару, ради Аллаху анха,
он до конца своей жизни каждую ночь читал ночные намазы. Каждую ночь. Потому как это было завещание пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Мы знаем также, что имам Абу Ханифа, рахимахуллах, 40 лет читал ночные намазы. Он читал утренний намаз тахаратом ночного намаза. Он ночью не спал. Он спал только днем, потому что это сунна. После зухр намаза спал, кайлюля, потому что это сунна, только поэтому. И сейчас вопрос. Как такой человек, как человек вообще может не спать? Вообще ученые говорят, человек может не спать максимум 11-13 дней. После этого умирает. Если не спит человек, после этого он умирает. Все. После определенных дней, после недели там уже наступает сумасшествие. Человек перестает различать реальность и фантастику. Поэтому во Вьетнаме применяли метод такой. Не давали спать пленным. И там американские пленные говорят, мы, говорят, через неделю уже видели, говорят, что наши камеры полна пауков, змей, говорят, там и так далее, и так далее. То есть мы уже, говорят, потихоньку сходили с ума. Но как Абу Ханифа, рахимахуллах, 40 лет читал утренний намаз тахаратом ночного намаза, не спал и не сошел с ума. Потому что Аллах субханаху ва тааля заменил сон поклонением. Поэтому очень важно, дорогие друзья, вот это ночное поклонение. Мы должны к этому стремиться. Это наш шаг. И кто говорит, мы ведь все остановились на каком-то развитии в исламе. 5 намазов читаем, 50 хадисов знаем, 15 сур выучили и остановились. Мы остановились на развитии. Но надо делать следующие шаги, дорогие друзья. Не надо останавливаться. Иногда говорят, вот я уже там очень много знаю, я уже все перечитал. Дело не в том, что ты перечитал, а дело в том, что ты делаешь, соблюдаешь. Вот ты много прочитал из всего, а ты ночной намаз читаешь, а ты бороду отрастил. Вот ты много читаешь, очень много ты перечитал. А что ты знаешь тогда? Ну, чем ты руководствуешься? Что дало тебе это все? Вот эти вопросы ты должен себе задать. Поэтому, если у нас не будет развития в поклонении, это уже наши чтения, они бесполезные. Аллах субханаху ва тааля в Коране говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Татаджафа джунубухум анил мададжиги ядгуна раббахум хауфан ва тамага ва мимма разакнахум юнфикун». То есть, описывая богобоязненных людей, Аллах Тааля говорит, они отрывают свои бока от своих постелей, взывают к своему Господу в страхе и в надежде, и они тратят из того, чем мы их накормили. Что значит отрывают свои бока от постели? Аллах Тааля очень красиво выразился. Он же не сказал «встают». Яхумуна, да? Встают. Он сказал «отрывают свои бока из постели». Он хотел показать, что это очень такой тяжелый процесс для человека. Встать просто с постели. Даже спроси у человека, что тяжело, дрова наколоть или с постели встать? На самом деле с постели встать тяжелее, чем дрова наколоть. Там уже ты вошел в колею, раз, там, может, час, два, три, там, пожалуйста, колоть дрова. А с постели встать, первые шаги сделать, это очень тяжело. Потому что мы знаем, что шайтан вяжет 3 узла у нас над головой. И пока человек не развяжет эти узлы, он не может встать на намаз. Он должен проснуться, 1 узел развязывается, должен встать, 2 узел. 3 узел развязывается, когда ты берешь тахарат и встаешь на намаз. До этого момента, в любой момент ты можешь заснуть. Встал, зашел, сел в унитаз, заснул. Да? Хочешь сейчас перед тахаратом спокойно можешь заснуть? Шайтан рядом с тобой ходит, чтобы ты не встал на намаз. Вам будет смешно, но одна бабушка говорит, я, говорит, уснула в унитазе, 2 часа, говорит, проспала. На унитазе уснула. 2 часа проспала, говорит. Это серьезные вещи, дорогие друзья. Поэтому шайтан, он следит, чтобы мы в любой момент не встали на намаз. Для него это очень приятно, так скажем. И когда человек делает саджде, в этом мире шайтан плачет и рвет на себе волосы.
Что он говорит? Аллах Тааля проклял меня, говорит, из-за того, что я не сделал один саджде. А сын Адама, говорит, поклоняется Аллаху. Шайтану вот тяжело в этот момент. Самый тяжелый момент для него, когда мы делаем саджда. Аллах Тааля говорит в Коране: Бисмиллахи рахмани рахим: «Амман хуа канитун ана аллейли, саджидан каиман, яхтару ал-ахира ва ярджу рахмата рабби». Опять-таки, описывая богобоязненных людей, Аллах Тааля говорит: это тот, кто говорит, выстаивает ночи в саджде, говорит, на намазе стоя. Он боится ахирата, говорит, и желает милости Аллаха Субханаху ва Тааля. То, что человек читает намаз, это само собой. Вообще, слово «мусульманин» очень интересно. Применимо ко всем мусульманам, которые читают намаз. А среди них могут быть и лицемеры. Лицемера мы тоже называем мусульманином. Но лицемер ночной намаз читать не будет. Он не встанет ночью на ночной намаз. Почему? Зачем? Его никто не видит. Он читает для людей только. И если ты дома тоже не встаешь на ночной намаз, это признаки лицемера. Если ты заходишь в мечеть и читаешь 2 раката приветствия мечети, если ты берешь тахарат и читаешь 2 раката после омовения намаз, это говорит о том, что твой уровень богобоязненности уже очень большой. А если ты не читаешь ночной намаз, это значит, то, что ты делаешь, это только для людей. Только для людей. Вот поэтому, дорогие друзья, ночные намазы отличают нас от лицемеров. Аллах Тааля также говорит: Бисмиллахи рахмани рахим: «Кану калилан минал лейли ма яхджагун, ва бил асхари хум ястагфирун». Это те, говорят, опять-таки про богобоязненных, набожных. Это те, говорят, которые по ночам не спят, бдят и перед рассветом делают истигфар, просят прощения у Аллаха Субханаху ва Тааля. Вообще рекомендуется встречать рассвет бодрствующим, то есть не спя. Встречаешь рассвет, потом читаешь утренний намаз и встречать выход солнца чтением Корана. Это, конечно, идеальный такой образ жизни мусульманина. С одной стороны, это очень сложно сделать. Сейчас вы все скажете: «Хазрат, мы же работаем туда-сюда там и так далее». Хотя бы раз в неделю. В субботу. Хотя бы раз в неделю. На следующий день не надо же идти на работу. Хотя бы раз в неделю. Хотя бы зимой, когда это возможно. Ты должен стремиться к этому. Но не надо искать оправдания и в течение всей жизни ничего из этого не сделать. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна минал лейли са'атан ла юафикуха габдун муслимун яс'алю Аллаха хайран илля агатаху ияху». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что посреди ночи вообще есть такое, говорит, время, что если человек попросит у Аллаха о чем-нибудь, то Аллах Тааля ему обязательно это даст. Капусы ачылган вакыт деп әйтик, шулай бит. Как бы это время, когда открываются небеса. Открываются небеса, и Аллах Тааля принимает все молитвы. О чем ты только хочешь попросить. Попроси все. Потому что в эту ночь есть только вы вдвоем. Есть только ты и Аллах Тааля. Больше никого. Нет имама рядом. Нет джамагата рядом. Жена спит. Дети спят. Только ты. Только ты. И вот богобоязненная жена, какая богобоязненная жена? Кто это богобоязненная жена? Это та, которая будет ночью на тахаджуд. Мы все боимся такой жены, да? И жены боятся нас будить. Пошлет сейчас. Откроет глаза и пошлет, да? Скажет: завтра на работу ты что делаешь? Спи давай, бездельница. Тебе хорошо, ты дома сидишь, а мне на работу. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: эта жена, говорит, не только просто будет. Если, говорит, муж не просыпается, брызгает водой, говорит, на лицо. Это уже она попала. Если она брызнет водой, это уже все. Она попала на маяк под глазом. Да? Хотя это считается богобоязненной женой. Однажды
Не знаю, был случай или нет, вы уже знаете, да? В одной из арабских стран имам огласил следующее. Если, говорит, жена не будет мужа на утренний намаз, то мечеть спонсирует этому человеку свадьбу, махар, чтобы он взял себе вторую жену, которая будет будить на утренний намаз. Имам это огласил в мечети, и после этого у него на утренний намаз всегда были полно людей. Всегда. Вот это, дорогие друзья, тоже богобоязненная жена, которая будет тебя на ночной намаз, на утренний намаз. Это очень важно, дорогие друзья, потому что она следит за твоим ахиратом. Али ибн Баккар, рахимахуллах, сказал: вот уже 40 лет ничто не печалит меня, кроме проявления зари. Это один из абидов, поклоняющихся людей, ученых. Он сказал: 40 лет, говорит, меня уже ничто не печалит, как проявление зари. Он печалился, когда солнце начинало выходить. Почему? Прошло время, в которое он поклонялся Аллаху Субханаху ва Тааля. То есть ночь проходит. Для него было так страшно, что ночь проходит. Проходит время поклонения. Вот это время, когда он наедине только с Аллахом Субханаху ва Тааля. А, дорогие друзья, надо представить наши чувства. Вообще, мусульманин, когда встает на утренний намаз, он должен чувствовать печаль. Сказать: я не проснулся на тахаджуд. К сожалению. Я не проснулся на тахаджуд. У меня вот есть такой грех, дорогие друзья. Почему я рассказываю это, честно говоря? Потому что я редко просыпаюсь на тахаджуд. Я просыпаюсь часто. За ночь. Раз 10. Но редко встаю на тахаджуд. Встаю, иногда бывает 2 раката читаю, быстренько. Потом опять ложусь. Хочется выспаться, но на самом деле ничего подобного. И не выспаться не получается, и тахаджуд у тебя остается. И когда я начал видеть сны, видел сны про ночь, вижу, постоянно ночью бегаю там или что-то делаю, и в конце концов я заглянул в сонник исламский. Есть такой сонник, это правдивый сонник. Есть ложные сонники, это правдивые. И я заметил одно. Это, говорит про ночные намазы. То есть Аллах Тааля хочет сказать, чтобы почаще читал ночной намаз. Чтобы вставал ночью на намаз. Сейчас, Аллах ашкар, в этом вообще проблемы нет. Особенно в квартирах. У нас туалет, вода в шаговой доступности. Не надо никуда идти, греть там что-то, да, выходить в холод, там, а ночью уже холодно бывает. Вот в деревне проснулся, буря, метель, в туалет надо сходить, там, куда там сходишь? Быстренько в раковину, да? Куда там сходишь? Неохота? А тут у тебя все в шаговой доступности. Аллах Тааля все облегчил нам. Намаз почитать, пожалуйста. В любом месте у тебя дома, пожалуйста, взял. На кухне, если кому-то мешаешь. В коридоре можешь почитать, пожалуйста. Не возбраняется. И все, пожалуйста, поклоняйся Аллаху Субханаху ва Тааля. Вот это облегчение, которое нам Аллах Тааля дал. И боюсь, если мы не будем пользоваться этими облегчениями, с нас будет спрос. Поэтому, дорогие друзья, побольше надо уделять внимание вот этим вот ночным намазам, ночным бдениям. Иншаллах Тааля, мы сами увидим, как поменяется наша жизнь. Даже день. Вот когда читаешь ночной намаз, у тебя даже день другой. Я не говорю уже, что у тебя может и вся жизнь поменяться. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.